manusia tidak dijaga iman, kehilangan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء الله العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه ولسلسلته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أبدا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي بيده الشفاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Kaum muslimin dan muslimat, seperti biasanya sebelum ngaji, mari kita tabarruk dengan doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah.
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على من أحب الجماعة سيدنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله محمد النبي الأمة وكاشف الهمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتخسرنا بعبادك الصالحين في دنياي وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, Perumahan Rukun Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah pertemuan kita pagi hari ini kita awali dengan tahaddus bi ni'matillah, yaitu mengungkapkan perasaan syukur dan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Selanjutnya marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Rasulullah SAW dengan bersolawat dan bersalam kepadanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bil ikhtisar langsung ngaji pelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang masuk materi nomor kajian 84 atau pasal ke-84. Ini masih nyambung dengan dua pasal sebelum ini, yaitu
masalah balasan amal. Setiap perbuatan pasti terbalas. Sudah saya terangkan. Sekarang ini nanti 84 sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan kepada itu bagian IT atau merekam video ceramah ini, temanya adalah ibadah yang cacat. Tentunya mendengar kalimat ini tidak menyenangkan, ibadah yang cacat. Sama pula dengan analogi melihat manusia tumbuh, pertumbuhan fisiknya tidak sempurna, ada yang cacat, tidak berfungsi atau tidak sebagaimana yaitu idealnya. Bagaimanakah cirinya ibadah yang cacat itu? Di pasal 84 ini nanti akan diberitahu melalui kajian kitab Al-Hikam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudul uqubati anhu fama qama bi haqqi aw safihi. Man abadahu li syai'in, barang siapa yang menyembah Allah. Ini kita diingatkan. Baru saja tadi kita ibadah mahdha, salat fardu subuh. Barang siapa yang menyembah Allah, yarjuhu minhu aw yadfa'a bi ta'atihi, dengan tujuan atau maksud karena mengharap sesuatu atau menolak sesuatu, menolak yaitu siksa Allah. Yang dimaksud mengharap sesuatu ini adalah jazaul ibadah, yaitu pahala. Barang siapa yang menyembah Allah dengan tujuan untuk mencari pahala, ya, atau menolak yaitu ancaman siksa Allah nanti di neraka. Apa katanya kitab Hikam? Wurudal uqubati anhu. Maka ia belum menunaikan hak-hak kewajibannya. Fama qoma bihaqi ausofihi, terhadap sifat-sifatnya Allah. Sebenarnya ini inti kita ngaji hakikat itu ini. Jadi siapa yang memenuhi hak ubudiyah atau mentaati perintah Allah dengan maqasid, tujuannya mencari jaza dari apa yang diperintahkan Allah. Melok sembahyang subuh biar mendapatkan 27 derajat atau dapat pahala seperti orang ibadah 27, atau seperti mengaji kajian kitab ini. Wah, banyak ini jazaknya kalau ngaji ini. Barang siapa yang mewujudkan jihad taklimi atau jihad tarbawi, jihad menghilangkan kebodohan, perjuangan untuk menghilangkan kebodohan. Namanya apa? Ngaji atau belajar atau mengkaji ayat-ayatnya. Maka banyak jazanya. Sampai ada berpikir sesaat di dalam mengkaji ayatnya Allah. Itu setara bahkan lebih daripada ibadah sunat semalam suntuk. Duduknya sampean di masjid ini sesaat, itu sudah dinilai pahala berlipat-lipat. Nah, ini banyak orang itu terstimulasi, terangsang. Terus yamunu yamini sampean si ibadah si model si yang ngono, si mencari apa? Pahala. Apa salah Ustadz? Enggak. Kan sudah saya katakan ya, manusia itu kalau sudah paham dengan yaitu stratifikasi, lapisan-lapisan yaitu sosial dalam kehidupan beragama,
maka akan mengerti posisinya. Pertama, masih ingat dulu saya sering ngomong tingkatan orang awam, orang yang pengetahuan agamanya masih sangat terbatas. Satu di antara sebabnya tidak mau menambah, hidup merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Kalau dalam ngaji hadis itu agak sedikit ekstrim, puas dengan kebodohannya. Wong bodoh kok. Ada orang diajak, ayo melok ngaji nang masjid. Gak wis, aku ben wis tahu melok ngaji kok. Ini orang mempertahankan kebodohannya. Karena ilmu itu sifatnya bertambah terus. Sampai masih ingat awal-awal saya ngaji hikam di sini. Jadi ilmu itu memiliki filosofi dari huruf hijaiyah, ain, lam, mim. Kalau digandeng berbunyi ilmu. Orang yang menguasai ilmu dilabeli yaitu alim. Dan orangnya biasa diberi panggilan ulama. Bahasa kearifan lokal kalau orang Jawa disebut kiai. Ini kan sudah pernah saya terangkan. Lah 3 huruf ini menggambarkan sifatnya. Pertama ain itu open, terbuka. Artinya belajar tidak kenal yang namanya masa berhenti. Minal mahdi ilal lahdi, dari rahim ibu sampai masuk ke liang lahat. Selama kita masih ada di antara rahim dan lahat, maka kita terus belajar dan belajar terus. Ain, huruf ain itu sifatnya mulutnya terbuka. Bukan wong ngaji ku omongnya akeh, sebab mulut terbuka ya termasuk kakek ngomong. Ain, open. Nomor kedua, lam. Lam itu sifatnya tegak. Orang mencari ilmu itu harus adil. Siapapun yang mengajar, siapapun yang belajar, sama-sama menegakkan kebenaran. Yang mengajar menyampaikan kebenaran, yang belajar yaitu mencari menerima lam. Mim, huruf mim itu sifatnya yaitu turun ke bawah. Kalau tidak turun, mim digandengi alif atau iya, ini sudah berubah. Nah, artinya orang berilmu itu memiliki sifat merunduk, tawadhu. Nah, sifat ini menempel. Orang berilmu itu punya derajat illiyin, ain, derajat tinggi. Kedua, orang berilmu disifati lembut, lam itu artinya latifah. Maka ada asma Allah, ya latif, ya latif, ya latif. Dari zikir, ya latif ultuf bina, ya latif ultuf bina. Mana-mana? Ya latifan bi khalqi, ya aliman bil khalqi, ultuf bi ya latifu, ya alimu, ya khabir. Itu zikir-zikir menyentuh kelembutan. Makanya kada orang berilmu kok omong-omongannya kewasar. Itu sifat ilmunya hilang. Ada kasar tapi ngangeni. Contohnya apa? Sing takon ibu-ibu, kasar tapi ngangeni. Contohnya apa? Lu ibu-ibu kok gak paham ya? Kasar tapi ngangeni. Contohnya apa? Jenggot. Walah. Loh, wong lanang ku nek gak ana jenggote. Darene guyon iki. Kaya ana kamar mandi gak tau digawe. Makanya kadang-kala di Arab itu apa ya, tradisi lokalnya orang Arab memelihara jenggot cambangnya sampai amir. Lah sampai karep-karepmu ngono lho. Tapi itu bukan ukuran sunnah loh ya. Awas hati-hati. Wong jenggot tempatnya bukan ukuran sunnah Nabi. Fidel Castro itu komunis itu juga. Nah, sekarang itu kan orang beragama itu kan labeling. Yang ditampakkan hanya label-label saja, isinya kosong. Makanya monggo sing duwe jenggot ya dipelihara nggak apa-apa loh.
tapi disesuaikan dengan postur tubuh. Nek jenggote mek telu yo gak usah dipelihara. Malah koyo buntute lho tikus. Tapi nek perempuan kok ngoten ya ada ya, gak perlu rame masalah jenggot. Ya, sekarang tadi pertama apa? Ain. Ain itu sifatnya illiyin, orang berilmu derajatnya tinggi. Kedua, lam, tegak, adil, derajatnya yaitu latifah, lembut. Nah, yang nomor 3, mim. Ya. Orang berilmu itu diberi oleh Allah limpahan rahmat, namanya mulkun atau mulkiyah, artinya kedudukan, derajat, makom katanya. Lah sifatnya mim itu merunduk, berarti tawadhu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ada falsafah, yaitu orang berilmu yang sudah ilmunya itu bahkan atau bagus seperti buah padi, semakin tua loh menjadi-jadi, semakin tua semakin kembali ke ngaji. Mari kita ikuti. Barang siapa menyembah Allah atau mewujudkan hak ubudiyah dengan maksud karena mengharap sesuatu atau pahala dari amal ibadah, atau untuk menolak bahaya siksa dari Allah, maka ia belum yang namanya menunaikan hak-hak kewajiban kepada Allah. Ibaratnya orang itu pergi belum sampai tujuan. Lagi sampai mulai kudu berani merubah mindset, pikiran, kebiasaan. Setelah ngaji hikam, mau ngaji hikam itu ngaji resapan, yaitu rasa hakikat. Maka pelan-pelan mulai, apa dulu saya ibadah model gitu salah Ustaz? Enggak salah. Karena salah satu sifatnya orang ikhlas pada tingkat tataran paling rendah, ibadah mengharap pahala. Ibadah mengharap lepas dari siksa. Ini ikhlas tingkat paling bawah. Nah, karena ngaji hikam ini dari awam naik menjadi alim. Karena sering ikut kajian kuliah subuh, maka ilmunya bertambah. Dan harus dirasakan bertambah. Aku biar gak ngerti ini, saya kembali ngerti aku. Berarti tambah. Lah, orang beralim atau orang berilmu ini belum selesai, tugas belajarnya belum selesai. Harus mencapai tingkat yang ketiga, yaitu arif bijaksana. Orang yang sudah sampai pada tingkat arif, orang itu baru bisa disebut makrifat. Lah tujuan beragama itu makrifatullah, yaitu mengenal Allah. Jadi ada kalimat-kalimat agak sedikit ekstrim, menggoda. Jangan menyembah kalau tidak kenal yang disembah. Berarti belajar untuk bisa mengenal Allah. Lah, ilmu untuk mengantarkan bisa mengenal Allah ini ada di dalam sebaran, yaitu ilmu Allah dalam kitab tasawuf yang disebut Al-Hikam. Nah, kitab Al-Hikam itu kan macamnya ada 3 yang saya pernah ketemu, tapi yang sering saya pakai ngajar yang ini namanya Hikam Athaiyah. Dinisbatkan kepada pengarangnya, namanya Ibnu Athaillah. Kedua ada hikam namanya Hikam Ghausiyah. Ini pengarangnya namanya Abu Madian, Syekh Abu Madian dari Al-Maghribi, Maroko. Kalau yang ini yang dipelajari dari Mesir, Askandaria itu Mesir. Ada lagi kita hikam namanya Al-Hikam Adadiyah. Itu dinisbatkan dengan yaitu sebutan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Adadiyah. Nah, saya sudah membaca ketiga kitab ini, tapi saya tidak tahu mungkin ada lagi ya. Nah,
sebaran ilmunya paling banyak yaitu di ini. 250 insya Allah kurang lebih, ditambahi doanya Syekh Ibnu Athaillah yaitu 42 kalimat munajat kepasrahan. Jadi saya sudah ngajar ini di satu masjid sudah khatam. Ternyata saya tanya, berapa lama kula niki ngaji mriki sampai khatam? Dihitung kali takmirin ini. Padahal ngajinya itu rutin setiap hari Selasa. Itu khatam 6 tahun. Pertanyaannya, 6 tahun itu terlalu sedikit apa kebanyakan? Ya tergantung. Nek wong seneng cari ilmu merasa sedikit, nek gak sampai ilmu gak seneng, suwene gak khatam-khatam. Sama dengan ini wong nyambet gaiku, kalau tidak tujuannya yang meningkatkan yang namanya kualitas produksinya atau produktivitasnya, maka kerja itu cepat-cepat kepingin selesai. Durung waktune mulai wis siap-siap. Itu namanya bekerja yang kurang baik. Lah ini ada ibadah kurang baik itu ada. Mari kita baca Syarah Hikam. Banyak pensara yang saya temukan dengan cara berbeda, tujuannya sama. Satu di antara ini, berhentilah beribadah karena mengharap upahnya semata. Tadi dikatakan upahnya ibadah itu jaza umum, orang menyebut pahala. Berhentilah katanya pensara. Ojo ngunu terus-terusan. Kalau dulu begitu nggak apa-apa, memang belum tahu ilmunya. Sekarang sudah diberi pencerahan kolbu, maka berhentilah. Kalau ibadah jarang memburu pahala, jangan memburu. Ini yang disebut apa dulu itu? Iktimad. Ada orang ibadah itu sandarannya kepada amal, dan amal harapannya kepada pahala. Kalau misalnya amalnya itu nanti tidak diterima, ia kecewa. Lah kecewa itu ciri hati bermasalah. Semakin seringkali hati kita itu bermasalah, maka menemukan bahagia itu susah. Karena tempatnya bahagia ada di hati. Ngoten nggih? Mulailah menyembahnya, menyahnya itu dhamir kata ganti. Mulailah menyembah Allah itu sebagaimana seharusnya engkau menyembah. Apa seharusnya itu? Yaitu mewujudkan hak ubudiyah bagi makhluk dan mewujudkan hak rububiyah bagi Allah. Allah itu wajib disembah, kita ini wajib menyembah. Itu bahasanya kitab hikam, yaitu kalau ada orang itu ibadah semata-mata karena berharap mencari pahala atau berharap yaitu lepas dari ancaman siksa, maka ibadahnya berhenti pada di situ. Makanya sudah pernah saya terangkan, motif, maksud, niat orang ibadah itu dikelompokkan menjadi 9. Sudah pernah saya terangkan. Yang paling bawah dan ini paling menjadi rebutan mayoritas orang ibadah. Al-ibadah liroja dan al-ibadah lil khauf. Ibadah semata-mata, roja itu artinya mencari atau mengharapkan pahala. Yang kedua lil khauf, karena semata-mata takut kepada ancaman siksanya Allah. Ini paling bawah. Sebenarnya gak diterangkan semuanya. Lah yang paling tinggi ada istilah bawah, ada istilah atas. Ada istilah minimal, ada istilah maksimal. Lah minimal ya begitu tuh. Mencari pahala, takut ancaman siksa. Yang paling atas dari 9 itu ada 3. Nomor 1, al-ibadah lis-syukri. Ibadat semata-mata mengungkapkan rasa
syukur. Ini yang pernah disampaikan oleh Rasulullah di hadapan istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ya Rasul, engkau adalah manusia pilihan Allah, kok masih beribadah qiyamul lail sampai berdiri kakinya bengkak? Itu kan hadisnya kan begitu. Jawaban Kanjeng Nabi, ungkapan rasa syukur. Di atas ini namanya al-ibadah lil mahabbah. Semata-mata mewujudkan rasa cinta. Cinta kepada siapa? Allah. Lah cinta itu hukumnya bukan akliyah, bukan logika, tapi zauqiyah, rasa. Wong pinter gak mesti bener, itu betul. Tapi kalau orang benar, insya Allah berjalan bagi orang yang pinter. Gak bodoh. Jangan hidup cuma mencari pintar. Sampailah kepada finishnya benar. Ada orang pintar berjalan jalan yang salah. Ada? Adanya orang-orang mengambil hak. Hanya negara. Itu orang pintar itu. Namanya apa itu? Korupsi. Orang korupsi itu kadang-kala, mohon maaf, kalau bodoh tidak bisa. Bagaimana mencari celah untuk bisa tidak ketahuan, tapi bagi Allah selalu tahu. Lepas dari hukum jerat dunia, ia tidak bisa lepas dari hukum Allah. Ulangi. Yang nomor puncak amanul ini, al ibadah libtighai mardhatillah. Ibadah semata-mata untuk mencari ridhonya. Niki wis jeduk, wis pol entek, wis gak mikir pahala, wis gak mikir yang namanya siksa Allah. Pokoknya yang dicari hidup selalu mendapatkan ridhonya Allah. Sampai saya pernah baca satu majalah, orang itu kalau sudah yang dicari rasa cinta dan ridho Allah, maka ia terjadi yang namanya fana. Dalam bahasa hikam fana. Ada orang senengannya nyocok selawatan, di mana-mana selalu selawatan, membaca selawat. Sampai nggak apa-apa, besok di akhirat mlebu neraka, sing penting ndok neraka iso selawatan, ngoten lho. Ini kan namanya orang yang sudah fana, lupa. Apa sih mungkin iso ning nggone akhirat itu selawatan. Wong itu alam pembalasan. Sedangkan kita membaca sholawat ini di dalam alam dada, alam ujian. Nah, coba wong nek kadung merasakan suatu lupa yang lain, itu dalam Islam sudah fana. Pun diteruskan. Dialah Allah yang berhak untuk disembah. Bahasa lain, dialah Allah wujud dari ta'abbud, puncak. Makanya jenengan itu perlu ngerti ilmunya. Apa sih yang namanya ibadah itu apa? Nah, didefinisikan ya banyak model. Tapi intinya syarat sesuatu itu disebut ibadah. Dua. Dulu sudah saya sebut. Pertama ta'abbud, nomor kedua ta'alluq. Menyembah itu namanya ta'abbud. Nah, yang disembah itu Allah, yang menyembah itu makhluk. Yang kedua ta'alluq, bergantung. Ada rasa ketergantungan. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nanti itu bergantung. Segalanya sudah diatur oleh Allah. Ini namanya ta'alluq. Susah ya menuju Allah, senang pun kembali ke Allah. Itu namanya ta'alluq. Sehingga mewujudkan atau tampaknya musyrik itu ketika ta'alluqnya tidak kembali ke Allah. Contoh, ada orang merasa hidup dihidupi oleh orang. Secara zahir syariatnya begitu. Anak hidup ini dihidupi oleh orang tuanya. Betul? Pekerja dari instansi dihidupi oleh lembaganya.
Kita kerja di satu kantor, di perusahaan, sing bayari kalau sampean ya kantor itu dengan sistem kerjanya itu. Tapi hakikatnya kantor itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga bisa yaitu menggaji sampai itu dia ini dikehendaki oleh kehendaknya Allah dalam sistem pekerjaan. Ini loh namanya yang di hakikat itu esensi. Kalau jenengan sakit, mohon maaf kepada Bapak Ibu orang-orang yang profesinya di bidang pengobatan. Orang sakit lalu diobati oleh ahli pengobatan, bisa Pak Dokter, bisa terapis dan sebagainya. Dokter obat itu tidak bisa menyembuhkan sakit, tapi bisa mengobati dengan ilmu kedokteran menurut sistem pengobatan. Sembuhnya itu karena yaitu bersamaan ikhtiar perobat, bersamaan turunnya rahmat. Nah, rahmatnya apa? Kehendak Allah, bahasa lain izin Allah jadi sembuh. Kalau tidak begini musyrik. Lah kalau musyrik berubah hati kita sudah. Tapi sampean tetap berobat terus. Wong saya ini kondisi pagi ini tidak seberapa sehat. Dinyatakan oleh dokter. Saya bilang, "Lho ki napa Ustaz? Duka kok ngaten." Sudah diobati. Sing kata istirahat Ustaz. Tawarang ini, "Lho meneh kuliah subuh." Ya masih dinyatakan kurang sehat ya saya tetap berangkat. Saya itu gondeli megangi hadis qudsi saya. Lah hadis qudsi itu kan firman Allah yang tidak ditulis di Al-Qur'an. Dan itu pedoman. Monggo jenengan menawi beragama yang lurus dan tulus, ini pedomannya. Gusti Allah itu berfirman, "Ana innadzanni abdi fihi." Aku itu aku Allah. Mengikuti perasaan hambaku. Jadi wolak-walik ati iki api elek Gusti Allah melok yaitu perasaan makhluk. Tapi sing gawe perasaan iku Allah. Kalau kita itu punya perasaan itu selalu negatif, Allah akan menurunkan negatif. Kalau perasaan kita olah dengan perasaan yang positif, namanya manajemen kolbu. Salah satu tujuan ngaji hikam itu membiasakan berpikir positif. Maka akan muncul rahmat Allah positif. Masih awake kata sehat ngono kayak ngaji ya iso sehat. Karena sama-sama dititipi loro ambek dititipi waras. Lah, loro waras iku titipan, bahasa lain pinjaman. Makanya ono ada acara-acara event-event keagamaan sehat, mari acara sakit maneh. Lah begini tuh sadarlah bahwa peristiwa apa dunia itu adalah amanah dari ini namanya tauhid. Kalau tidak begini akal kita jadi Tuhan. Nah, lanjut. Dialah yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Dialah yang berhak untuk disembah. Dialah Allah yang berhak dipuja dan disembah. Mengapa engkau masih bersikap layaknya seperti buruh yang bekerja? Jadi menganalogikan namanya ibadah kali kerja itu gak podo. Tapi kalau kerja diniati ibadah itu boleh, bahkan harus. Tapi jangan menyamakan ibadah dengan seperti orang bekerja. Orang bekerja pasti kerja itu harapannya pokoknya gajian. Masalah kualitas bekerjanya tidak jadi urusan. Makanya ada orang itu kalau mendengar kabar gajinya naik, saweneng, ini pemerintah sudah memberitahu akan menaikkan gaji pegawai negeri. Masalah iku mundhake piro sih iku? Wis saweneng. Nah, ini contoh. Jadi saya kok jadi ingat Ahlul Hikmah mengatakan ada analogi contoh orang beribadah itu dikelompokkan menjadi 4 model. Pertama, ada orang ibadah seperti yaitu budak atau karyawan. Kedua, ada orang ibadah itu seperti pedagang. Ada orang ibadah itu seperti sang penghamba. Yang terakhir,
Orang ibadah seperti sang penyinta. Niku gak padha iku. Model itu juga menggambarkan beda. Kalau menjadi budak atau menjadi karyawan, kerjanya takut atasan. Kalau tidak dikontrol, tidak diawasi, kerjanya seenaknya sendiri. Padahal kita itu diawasi Allah. Kemarin pasal sebelum ini namanya puncaknya orang ibadah itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu ihsan. Berarti muraqabatullah. Orang ibadah itu merasa diawasi, dilihat, dinilai yang memerintah. Siapa? Nek wis ngene, diawasi atasan atau tidak diawasi, kalau orang karyawan maka tetap bekerja. Tapi orang sering mencari celah. Wis gak usah gedung-gedung, bosi lunga. Ada gitu? Ada. Seperti anak takut dengan orang tua, dengan anak berbakti ke orang tua, itu tampilannya beda. Nek takut orang tua, ketika kumpul orang tua atau di awal orangnya anak itu mesti baik-baik. Nah setelah ada model berbeda, sudah ya, mama sama papa mau pergi kurang lebih 1 bulan. Tolong kamu di rumah, jagalah rumah dan jaga. Nggak ada yang ngawasi, ya apa ya? Kalau niki ada cerita, tapi nggak perlu ini ditiru karena salah. Ada suami istri punya profesi sama-sama bergengsi. Wis gak tak sebut profesi pokoknya sing lanang sing wedok padha nyambut gawe ini. Yang diburu hanya satu, gaji. Kalau gaji orang tua dan sama-sama profesinya itu profesi yang bergengsi, logikanya gajinya besar. Punya anak 1. Nah, anak ini tumbuh di dalam pertumbuhan secara biologis, tetapi mental dan psikologisnya anak ini belum siap. Jadi rumahnya di salah satu perumahan seperti sampeannya tadi. Pagi suami istri keluar pergi, pulang sore bahkan sampai malam. Anak ini umurnya seumur anak sekolah lanjutan, mau ke perguruan tinggi. Apa yang terjadi? Tadi kalau orang beribadah karena takut atasan, menjadi tidak takut kalau atasannya tidak ada. Anak akan menjadi seenaknya sendiri ketika orang tuanya tidak ada. Tapi kalau anak ini dididik menjadi anak yang soleh solihah, ada orang tua atau tidak, ia tetap kepingin jadi anak yang baik. Akhirnya terjadi rumah sepi, bapak ibu tidak ada. Jam-jam yang tetangga kanan kiri tidak memperhatikan, memasukkan temannya. Yang pasti bukan teman sejenis. Diceritakan ini anak perempuan memasukkan anak laki. Lalu di dalam rumah berdua. Tapi aslinya tidak berdua. Ada malaikat yang mencatat amal bagi amal dirinya, ada setan yang selalu namanya kesempatan di dalam kesempitan. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sampai paham? Apa? Tahu-tahu anak ini sekolah kok tambah gemuk. Apa nih sing gemuk? Kok badannya besar? Ibunya awalnya nggak percaya ya, percaya dipikir anaknya tambah sehat. Nggak taunya sudah berbadan 2. Apa itu? Nah, namanya berbadan 2, rupanya badan satunya ini semakin lama semakin membesar. Lalu menstruasinya sudah berhenti. Ibunya mulai gelisah. Ada apa anakku kok gini? Lalu diinterogasi. Jujur ya keponangan, gak jujur. Ngaku sudah hamil 7 bulan. Telinga ibu bagaikan disambar. Iya kalau disambar duit ini. Kau waget. Ibunya punya penyakit jantung.
Kira-kira ya apa? Kira-kira ya apa? Loh, ya cuma mati ngono dhewe ta ya. Ya kagetnya ini menggoncangkan. Anak ini menjadi apa? Kurban namanya nafsu. Oleh sekolahnya dikeluarkan. Sementara itu cerita ini inspirasi. Ibunya bingung siapa yang bertanggung jawab. Lacak tanya, akhirnya ngaku punya pacar. Lah pacarnya ini sering datang ke rumah ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Sampai tahu siapa pacarnya itu. Ternyata ghairul Islam. Bukan orang, sudah dinodai, yang menodai beda-beda nasi sudah jadi bubur. Bubur jadi yo gak iso. Bubur kok jadi nasi loh. Monggo yang punya putra putri ya tidak selalu harus curiga, tapi jangan terlalu percaya. Kita kewajiban orang tua selalu mengawasi. Akhirnya mau tidak mau harus membuktikan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Menikahi anak laki yang ghairul islami, ya tanggung jawab dinikahi dengan catatan. Loh kan ya. Si anak perempuan yang sudah hamil ini harus ikut agamanya yang laki. Ibu ini bukan disambar petir, disambar apa bisa? Peledek. Akhirnya ibu itu ya Allah, dosa napa nggih kula niki kok sampai kena musibah kaya ngene. Lah apa takon Gusti Allah ya takon awakmu dhewe. Akhirnya dinikahkan di tempat peribadatan mereka. Sudah hamil di luar nikah, murtad dari agama. Ayo, coba monggo. Nek Uma dijogo pas satpam itu takut kehilangan apa? Barang. Kalau manusia tidak dijaga iman, kehilangan apa? Hah? Lho gak kehilangan barang ngono. Anak ini tidak menghilangkan apa-apa, malah justru membawa apa-apa. Apa yang dibawa? Yaitu malunya orang. Wes kembali. Makanya saya ingat ibadah puncaknya itu namanya al-ihsan, muraqabah. Masih bapak ibu ini gak ono, tetapi masih ada Allah. Gak mungkin ia akan melanggar hukum. Makanya kalau punya anak sejak kecil tidak dikuatkan akidahnya, imannya, jangan salahkan orang tuanya menyesal di usia tua. Nek anak sampean ku kaya anak Nabi Yakub, wah wong tua jos. Nabi Yakub di umur-umur senja. Umur senja itu namanya umur-umur manula. Umur manula itu umur yang sudah mulai mampu tanah. Apa itu? Lah jamaah hikam iki ndok ndiri yang ini ki modele. Wis mampu tanah kabeh iki. Kari nunggu daftar pang. Makanya sampai nek masjid iki muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah, itu berarti dia sudah mendapatkan panggilan. Ngono ku sing tuwa-tuwa ku sadaro iki urutan. Lu arek tanggaku wis mati. Jangan-jangan malaikat sih durung ngali ndok kuno. Marunu ke sampingnya yoga mati itu ajal kok ya. Baik lanjut. Sebagaimana engkau memperlakukan tempat bisnismu yang darinya engkau berharap keuntungan. Makanya ketika kita di wilayah nafsu, maka yang jadi keuntungan. Hubungan interaksi itu karena kepentingan. Contoh, sekarang sudah muncul orang yang aktif profesinya di dunia politik praktis tidak akan pernah bisa ajek-jejek. Saya tidak boleh nyebut nama. Dulu mengeluarkan memperjuangkan partai misalnya A, sekarang pindah ke, betul nggak ngomong gitu?
Ikatan itu di dunia ada macam-macam. Ada ikatan yang bersifat sporadis, spora, seperti jamur. Ada ikatan yang kuat. Contoh ikatan yaitu profesi sesama pebisnis. Selama masih saling menguntungkan tetap terikat. Makanya ada organisasi, asosiasi, nggih. Ikatan karena ada kepentingan kebersamaan untuk satu tujuan, contohnya politik. Maka ngewangi politik gak oleh nemen-nemen, ya gak usah benci nemen-nemen, ya sibarno mengalir gitu. Mbelani sampai dewani bacoan, pilihan lurah sampai bacoan, sih bacoan lu dudu lurah, tapi ya tim sesnya itu gendeng man opo itu. Kampanye ngalor ngidul wis gak karu-karuan dikei kaos ambil dikei duit 50.000 wis dadi setan wis. Contoh namanya rohani tidak mapan yang ini iki. Makanya yang ikatan kokoh itu ikatan akidah. Makanya disebut di Al-Qur'an misakon ghalidha. Ikatan yang kuat itu iman. Wujudnya banyak. Di antaranya pernikahan itu ikatan kuat. Maka nih orang menikah dengan orang kawin itu beda. Tapi Muslim untuk bisa menyalurkan tujuan kawin harus melalui pintu gerbang nikah. Tapi kalau bukan Muslim sakarepe gitu. Makanya kalau punya anak sudah umur dan rupanya sudah punya calon pasangan, nilai pertama adalah keimanan. Ya bareh, ngisami Islam ya Pak. Terus modelnya apa? Taat sholat Pak. Terus nyambek ya sudah mulai Pak. Gajine piro? Lah iki masalah iki. Mau seket kerja ketakoni. Padha karo bekerja sudah punya pengalaman kerja, lah wong bekerja sikat mau ngelamar kok pengalaman. Kalau kita itu ingin nolong orang, tidak perlu tanya macam-macam. Saya tidak menyebut salah satu sistem yang berjalan. Katanya dibantu, tapi untuk menerima bantuan prosesnya terlalu jelimet. Gusti Allah loh, nek nulung wong gak jelimet belas. Contoh nggih, kula ngelakoni niki. Saya ini kan sekarang masih sedang membangun pondok pesantren saya yang belum selesai, yaitu asrama santri putri. Sering-sering itu uang itu habis, tapi saya selalu menyampaikan proposal, tapi nggak dalam bentuk kertas. Itu kadangkala bisa ada maksud-maksud yang tertentu. Jadi kalau nek dalu kuwi pokoke jam qiyamul lailah, jam 2 sampai subuh niku kalau sedang komunikasi sama yang memiliki saya. Ya Allah, ini sekarang hari Jumat, mijing Sabtu ya Allah. Waktu ini bayari tukang. Ngeten iki tau, tapi nang Allah gak oleh diterangno kaya ngono kok. Gusti Allah cek gobloke cek nemene. Ya semuanya nyebut, ya Allah tolonglah di dalam kebutuhan pembangunan jadikanlah lancar. Ngono wis gawean ngene ya Allah, duit kari mek sakmene ya Allah. Iki gak cukup. Lho Gusti Allah iku accounting ta ya. Ini contoh. Lho ngoten lho Pak Bu, Masya Allah. Allah ngatur, wis gak ono sing iso ngatur, gak perlu jelimet. Apa yang terjadi? Ada ono dalane, ono orang datang ke rumah. Siapa yang mendatangkan? Ini namanya ma'rifatullah dengan perbuatan. Ustaz, kula kepireng terus pondok dibangun malih nggih. Iya, tapi durung mari kita sedang berjalan. Alhamdulillah niku kula gak ada rezeki kedik. Baik sakit ditambah alhamdulillah. Jelimetin ndok ndi? Gak ono. Padha karo niki, contoh, aku nggih contoh yang tak lakoni. Saya kan sudah ngaji lintas, yaitu jamaah. Ada di masjid, ada di kantor, ada di pabrik, ada di mana-mana. Suatu saat saya itu ngaji di instansi, instansi bergengsi bahasa. Wis gak oleh nyebut aku. Kantor itu panggonane duit. Bayang sampean berarti duit pakai. Iku nek ngundang kiai engko sangune ya? Enggak. Dadi kula niku
Ya jenenge nggak ngerti namanya, wis saya datang, saya dulu belum punya mobil, naik taksi, wis dipikirno transport. Masya Allah, maaf Pak Yai, ini untuk administrasi. Kula iku tanda tangan bolak-balik sampai tangan kula pegel. Wis ini Pak Yai Abu Ka'alah, si lumayan untuk harapan. Ini loh sistem gaenane menungso. Bunyinya menyenangkan, prakteknya. Tapi ya ikuti saja, wong kita hidup kumpul manusia. Kalau jadi pemimpin jangan menyusahkan. Rungokno kuping. Mentang-mentang kaya besok pensiun. Anak buah dipersulit. Sementara dia yaitu senang-senang, naudzubillahimin. Banyak Ustaz kula niku enggak ada pimpinan ndok ngene, kantor kewang ngamukan. Lah iku menungso tamacan niku. Nuwun sewu, orang kalau sudah ngaji tasawuf, ati ku adem. Nek aku nglakoni ngene iki susah, aja sampai wong liya ya kaya betul mboten ngomong kula. Kalau masih bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? Makanya ada 3 istilah sama-sama memiliki aktivitas tapi resapannya nggak sama. Orang ekonomi, orang pembisnis, segalanya ukurannya keuntungan. Betul? Nek sik kena diolah dadi duit, kenapa tidak didadekno? Orang politik kalau masih bisa direkayasa, kenapa tidak? Hanya satu orang agama. Apabila sudah tidak boleh direkayasa, ya katakan apa adanya. Oh mboten saged Pak, ini melanggar hukum syariat. Niki haram Pak. Tapi tolong sampean akal-akali cek dadi halal. Ya apa ya? Makanya ndok dunya kono diwakal dadi prowa. Makanya rekayasa itu contoh suburnya nafsu. Apa sing gak kena diakal? Wong urusan dunia ae. Loh urusan dunia itu implementasinya ke akhirat kok. Urusan dunia. Maka dari itulah aturan-aturan syariat agama itu untuk kemaslahatan dunia sampai akhirat. Sampai nurut Gusti Allah. Wis gak usah komen. Makanya resapan orang ibadah yang tidak seperti di pasal ini 843 niki kula ceramah 1, ibadahlah kepada Allah dengan didasari taat. Al ibadah li taatillah. Taat, nurut dengan Gusti Allah. Itu ukuran iman. Kedua, jadikanlah Allah selalu dicintai, tidak pernah yaitu dibenci. Ibadah tingkat atasannya taat namanya al ibadah lil mahabbah. Didasari rasa cinta. Cinta hukumnya rasa. Biasa melok ngaji terus gak melok pisan, perasaan is gua enak. Apa aku mang keturun sampai karinan malah gak melok gelas subuh. Ini rasa ini. Yang ketiga, sudah masuk wilayah kita ini fana. Apa itu? Ibadah dengan landasan pasrah. Pasrah kepada siapa? Allah. Lalu muncul di hikam, urip iku koyok banyu mili. Lakonono Allah sing ngatur. Betul apa salah ngomongin? Allah itu punya sifat rububiyah, mengatur urusannya makhluk. Makanya kalau kita baca Fatihah ada ayat alhamdulillahi rabbil, nyebut Rabb itu artinya yang mengatur. Wis ditata pangeran, nuruto. Lah sing dadi masalah itu soal komplit nih. Dikongkon sampai subuh, jawaban isi ngantuk. Dikongkon sodako, jawaban isi duit titik. Coba mana? Dikongkon sayang ambek bojo, jarine bojone yo gregetno pisan. Kalau orang taat kepada Allah, non komplain. Tadi saya punya rumusan ibadah yang paling bagus itu mental 3. Apa? TCP, taat, cinta, pasrah. Lolos segala masalah. Lesi mulai masalah itu gak taat, gak cinta nang Gusti Allah, gak pasrah dengan kehendaknya
Mudah-mudahan ngaji hikam pagi ini memberi inspirasi positif kepada kita semuanya. Semoga kita diberi rahmat, hidayah dan taufiknya Allah, dan kita bisa berjalan yang benar, terus berjalan di jalan yang benar, dan semoga kita diakhiri hidup meninggalkan dunia benar bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalam maqbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi haqqa qadri wa azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana?